Start ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാവേടാ. This call is now being recorded. So here in this one we're discussing about the first topic, that is about asymptotic notation, right? So this is very important topic in mathematics. Actually these asymptotic notations are came from the subject mathematics. What is the relationship between data structure and mathematics here? Because here we wanted to analyze the efficiency of algorithm. Okay, how we will calculate the efficiency? What is meant by efficiency? How it will perform in a particular scenario. That we can say it is efficiency, right? So how an algorithm will perform in a particular scenario, we can call it as efficiency. If there are n variables, we will call f of n is equal to efficiency. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ, f of n is equal to efficiency എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ. Consider this equation, f of n is equal to efficiency. That means if there are n number of events, the efficiency is stated as f of n is equal to efficiency. Okay, means if there are n elements, how these n elements are processed, that is actually we will consider as a factor for efficiency. So we have discussed how each for loop will work, in which classes it will perform, that we have discussed, right? Like linear loops, logarithmic loops, nested for loops, linear logarithmic, dependent, quadratic. All these are some kind of classes, right? Alle? All this belong to some particular classes. Either the algorithm may be a linear loop, so it will belongs to linear class, or maybe belongs to quadratic class, or it may belongs to dependent quadratic. So each class will belong to some particular classes, isn't it? And we have already discussed for time complexity we can have three different scenarios. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കേസസ്? ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കേസസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ? Which are the different cases that we will consider in the case of time complexity? പറയൂ. Which are the different cases that we consider in the case of complexity? Very good. Best case, average case, and worst case, isn't it? Okay, very good. So here each classes will belong to, we can consider these complexity classes like either it will belongs to, if we are analyzing the algorithm, we will consider the time complexity, how much amount of time this will take, and according to that we will consider the algorithm either will belongs to, in the best case scenario this will perform or this will take this much amount of time, and in worst case this will, the algorithm will take this much amount of time, and in average case it will perform or it will take this much amount of time, that we will consider, right? So the best case means നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞൂടെ? വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ ബെസ്റ്റ് കേസസ് അപ്പർ ബൗണ്ട്, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകാം എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തൂടെ? isn't it? So the best case we can consider it as an upper bound. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എബോവ് ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ദിസ് അപ്പർ ബൗണ്ട്? അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കേസിൽ എത്ര വരെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഐ എം കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ആസ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഈ ടെർമിനോളജി ആണെങ്കിൽ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് മീൻസ് വാട്ട്? അറ്റ് വേഴ്സ്റ്റ് സിനാരിയോയിൽ how the algorithm will perform, we can say it as a, we can say it as, we can say it as, ഇത് അപ്പറാണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് കേസ്, വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അപ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ?
Upper opposite എന്താ? What is the opposite of upper? Okay, very good, Sadaf. Lower. We can call this worst case as lower bound, and the average case means it may be in between the best case and in between worst case, right? So this is known as the best case, and this is the best case. This is the worst case, right? In between the average cases will come, right? So we will call it as average bound. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പർ ബൗണ്ട് മീൻസ് if you are giving some set of input, the algorithm will perform at a maximum of this much level. And the lower bound means if you are giving some set of input, the algorithm will perform in this level. We can tell it as lower bound. Or the algorithm will perform in an average. That means it is not the maximum or it is not the minimum. So we will call it as average bound. Is these three cases okay ആണോ? ഈ പറഞ്ഞ 3 കേസസ് ഓക്കെ ആണോ? ബെസ്റ്റ് കേസ്, വേർസ്റ്റ് കേസ്, ആവറേജ് കേസ്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഇഫ് യെസ്, give me a reply. Okay, okay, sure, very good, Akash. Okay, so we need some notations to represent these notations. So if you are getting any function, you can represent it as either a upper bound or lower bound or in an average bound. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ കാർ, so normally they will tell in the manual itself, they will tell the best case performance will be some 35 kilometer mileage. In the worst case, it will give some 20 kilometer. So that means for every case, for every scenario, we can represent either it in a best case or worst case or in an average case bound. So in order to represent that, അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? ബെസ്റ്റ് കേസ് ആണ്, ആവറേജ് കേസ് ആണ്, വേസ്റ്റ് കേസ് ആണെന്ന് പറയാതെ, in order to represent that, we are in need of a notation to represent that. So in order to represent upper bound, we will use the notation big O. Okay, so big O is a notation to represent the upper bound. Okay, and in order to represent the lower bound we will use ഈ ബിഗ് ഓനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ബിഗ് ഒ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ബിഗ് ഒ എന്ന് എഴുതും, ആൻഡ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ O. Next is lower bound. In order to represent a lower bound, we will use the notation big omega. How the big omega is represented? This is the big omega. Next is average bound. Average bound we will call it as theta notation. That means theta is represented this symbol. These are the different notations we will use to represent the complexities of different algorithm. So we can tell efficiency we can represent as a function, isn't it? Efficiency of an algorithm can be represented as a function of the input type. Okay, and this efficiency will belong to different classes. In order to represent that, we can say best case, average case, worst case, right? Okay, and the best case performance means it is the upper bound, and upper bound, that means we will call this notation as big O, and the worst case is represented by the lower bound, that is big omega. Next is average bound. Okay, average bound, that is known as theta. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് കേസ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക? ഇതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം ബെസ്റ്റ് കേസിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാം. പക്ഷേ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസ് which one will be most preferable? In practical cases, what do you think? In practical cases, which notation will be more useful or which will be more realistic? ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും more realistic ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്?
upper bound ആണോ lower bound ആണോ അതോ average bound ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് more realistic എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് give me an answer which one is more realistic here so give me an answer please no, I'm just asking you a suggestion that's it if it is wrong also no problem I only will explain so as per your suggestion which one is good you can no that means we can say normally in real cases or real scenario the algorithm will work based on average bound ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് കേസ് പെർഫോമൻസും ഓർ വേസ്റ്റ് കേസ് പെർഫോമൻസും ഉണ്ടാവില്ല നോർമലി ഓൾ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി പെർഫോമിംഗ് ഇൻ എൻ ആവറേജ് കേസ് റൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം നോർമലി വി വിൽ കൺസിഡർ ദ ആവറേജ് കേസ് ബിക്കോസ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോ more things are like related to the average bound okay so this average bound notations are more useful ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ മീ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ഓക്കെ ഇനി വി നീഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അൽഗോരിതത്തിൽ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻ ഈസ് സോ asymptotic notation is used to describe the running time of an algorithm. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം asymptotic notation is used to represent the complexities of algorithm for asymptotic analysis or I will say asymptotic notations are used to describe the running time of an algorithm how much time an algorithm takes for a given input once again I'll write the heading asymptotic notation എന്താണ് asymptotic notation definition എന്ന് പറയുന്നത് asymptotic notation is used to describe what the running time of an algorithm right used to describe the running time of an algorithm okay then പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത് that means how much time an algorithm will take with a given input right okay so which are the three different notations there are three different notations are there ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ three different notations എന്ന് പറഞ്ഞത് like one is big O big omega and big theta this is O this is omega this is theta clear ആണോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ now so it is used to represent the complexities of algorithm for asymptotic analysis these notations are mathematical tools to represent the complexities so we can say that an algorithm is a function of n then f of n is equal to the running time we will draw a graph to represent its complexity how we will draw the graph on x-axis we will draw the input size and the y-axis running time അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണ്
in order to represent the analysis. നമ്മളെപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ. എക്സ് ആക്സിസിലെ ഇൻപുട്ട് സൈസ് എത്രയാണ്, ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് സൈസ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, റണ്ണിങ് ടൈം. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് we will consider an algorithm as a function f. N is the input size, f of n is equal to the running time. Here it results in a graph, and x-axis will give you the input size and y-axis will store the running time. Now we will plot the point the resultant amount of time for a given input. അതായത് ഇപ്പം രണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ, 2, 4, 6, 8 അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻപുട്ട് സൈസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര റണ്ണിങ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ. 2, ചിലതിന് 8, 10 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് സൈസിനും ഹൗ ദിസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ്, ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ദിസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ്. ചില സമയത്ത് 2 ആകുമ്പോൾ റണ്ണിങ് ടൈം 2 ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. 4 ഇൻപുട്ട് സൈസ് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ 8 ആയിരിക്കും റണ്ണിങ് ടൈം വരുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോഗ് 8 ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. So we will plot points are the resultant amount of time for a given input size. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? In order to analyze the algorithm, we will do the analysis and this will result in a graph, and x-axis will be there, y-axis will be there. X-axis will store the input size, or x-axis is given you the input size and y-axis is given you the running time, and we will plot the points on that graph and you will get a graph, right? Okay, now in each of this notation how the graph will look like we will see. അപ്പോൾ ബിഗ് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നമ്മൾ ബിഗ് ഒ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബിഗ് ഒ ഇസ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്? അപ്പർ ബൗണ്ട്, ലോവർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ബൗണ്ട്. ഇതിൽ ബിഗ് ഒ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാ? ബിഗ് ഒ അപ്പർ ബൗണ്ട്. ഓക്കെ, ബിഗ് ഒ അപ്പർ ബൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും അപ്പർ ബൗണ്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എബോവ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഗ്രാഫ്. Big O notation give you an upper bound for a function f of n with a constant factor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണിത് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എഫ് ഓഫ് എൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അപ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the function f of n is equal to big O of g of n if and only if there exists a positive constant c such that f of n is less than or is equal to c into g of n. എന്തായിരിക്കണം? അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്തായിരിക്കണം? എപ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. നോക്കൂ, എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ. നമ്മൾ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എഫ് ഓഫ് എൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ്, എഫ് ഓഫ് എൻ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ. എന്തുകൊണ്ട് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എബോവ് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? So big O notation gives an upper bound for a function f of n with a constant factor. That constant factor is known as c. Okay, and we can write f of n is equal to big O of g of n if and only if there exists a positive constant c such that f of n is less than or is equal to c into g of n for all n greater than or equal to n0. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗിവൺ അൽഗോരിതം. എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എഫ് ഓഫ് എൻ ഇതാണ്. സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എവിടെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ജി ഓഫ് എൻ. നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വേരി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ വരിക? ബിഗ് ഓൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഇസ് ഓക്കെ? വിഘ്നേഷ്, ഫാത്തിമത്തുൽ മിസ്ബ, സഹല, ഗോപിക, ഇഷ, സഹന,
Anna, Akshara, Anurag, Isrut, Pranav. Reply ചെയ്തേ. Okay. Any, my next question is, if this is the graph and the condition for big O is f of n is less than or is equal to c into g of n, അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ ആയത്. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഒമേഗ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ബൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം? വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഫോർ ബിഗ് ഒമേഗ നൊട്ടേഷൻ? ഇതാണ് ബിഗ് ഓൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ബിഗ് ഒമേഗൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബിഗ് ഒമേഗ? എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ? മനസ്സിലായില്ലേ? എഫ് ഓഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആണ് ബിഗ് വേണ്ടത്. അത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ലോവർ ബൗണ്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? f of n greater than or is equal to c into g of n. Very good. Very good. This is what I want. See? f of n is equal to greater than or is equal to c into g of n ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയേ, എവിടെയായിരിക്കും c into g of n വരിക? f of n ഇവിടെയാണ്. ലോവർ ബൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബിലോ ദ ഫംഗ്ഷൻ f of n. നമ്മുടെ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ f of n ആണ്. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് below that f of n, and the condition should be always f of n is greater than or is equal to c into g of n. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് എന്താ പറയുക? ബിഗ് ഒമേഗ നൊട്ടേഷൻ ഗിവ്സ് യു ലോവർ ബൗണ്ട് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് lower bound of the function f of n with a constant factor. So f of n is equal to omega of g of n. ഇതിനെ നമ്മൾ വായിക്കാം f of n is omega of g of n ആണ്. If there exists a positive constant c such that f of n is greater than or is equal to c into g of n for all n greater than n0. ക്ലിയർ ആയോ? ചില പോയിന്റിൽ എഫ് ഓഫ് എന്നും സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഇതിനെക്കാട്ടും താഴെ തന്നെ വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ലോവർ ബൗണ്ട് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിഗ് ഓൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ ഇത് എഫ് ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരിക. ഇനി ബിഗ് ഒമേഗേൻ്റെതാണെങ്കിലോ? ബിഗ് ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എൻ greater than or is equal to c into g of n. That means we are considering a lower value than f of n. Clear അല്ലേ? Next condition is എന്താ? theta notation അല്ലേ? theta means what? What is the theta notation will do? Theta notation എന്തിനാ represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? theta notation will give you an average bound, right? So theta notation gives bound for a function f of n within a constant factor. f of n is equal to തീറ്റ ഓഫ് ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എൻ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നടുക്കല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ്, രണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണം. ഒന്ന് സി വൺ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ, രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സി ടു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ. അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി വൺ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ആൻഡ് സി ടു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ. ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് തീറ്റ നൊട്ടേഷൻ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് തീറ്റ നൊട്ടേഷൻ. So big theta gives bound for a function f of n with a constant factor. The function f of n is equal to theta into g of n if there exists positive constant c1, c2 and n0 such that ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? c1 into g of n less than or is equal to f of n less than or is equal to c2 into g of n അല്ലേ? c1 into g of n f of n നാക്കാട് ലെസ് ആയിരിക്കണം, f of n c2 into g of n നാക്കാട് ലെസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം
തീറ്റ നൊട്ടേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞ 3 സാധനങ്ങളും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? പറയൂ. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? 3 notations for asymptotic analysis, right? So the first notation is big O notation. The condition for big O is f of n should be less than c into g of n. Next is big omega notation. That means f of n is greater than c into g of n. Next is theta notation. Theta notation give you the bound for a function with a constant factor. That means f of n is equal to theta into g of n if there exists positive constants such that c1 and c2, because always the function should be come in middle of two functions like c1 g of n and c2 g of n. c1 and c2 are two constant values and g of n is the function. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ഈ 4 കേസസ് ഓക്കെ ആണോ? ഈ 3 കേസസ് ഓക്കെ ആണോ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസിൻ്റെ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ടു അനലൈസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ക്ലാസ് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം. ഇത് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്തായാലും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 3 നൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബിഗ് ഒ, ബിഗ് ഒമേഗ ആൻഡ് ബിഗ് തീറ്റ. ഈ 3 നൊട്ടേഷനും പറയാം, ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രാഫും പറയാം. ബിഗ് ഒ ആണെങ്കിൽ സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ മുകളിൽ, ഇത് എഫ് ഓഫ് എൻ, ഇത് സി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ. തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു c1 ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു c2 ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ഉണ്ടാവും. ബിഗ് ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇതാണെങ്കിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ c ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എൻ ലോവർ ബോണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കേസ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദേ കൻ ആസ്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. പ്രൂവ് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് n ക്യൂബ്. പ്രൂവ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് n ക്യൂബ്. പ്രൂവ് ദിസ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? പ്രൂവ് ദിസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? എഫ് ഓഫ് എൻ എന്നല്ലേ വിളിക്കുക. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടോ ലോവർ ബൗണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ്. n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ n ക്യൂബിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ n ക്യൂബ് ബിഗ് ഓഫ് n ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം അപ്പർ ബൗണ്ട് വരിക എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ എഫ് ആണല്ലോ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് n വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആയിരിക്കില്ലേ? ഇപ്പം ഞാനൊരു n ക്യൂബ് എഴുതാം. ഓക്കെ. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവുമ്പം n ക്യൂബ് 1 ആണ്. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആവുന്ന സമയത്ത് n ക്യൂബ് എത്രയാ? 2 ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ? 2 ക്യൂബ് എത്രയാ? 8 അല്ലേ? 3 ക്യൂബോ? 27 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ 1 ലെസ് ദാൻ 2, ഇത് കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ല. 2 ലെസ് ദാൻ 8 ആണ്, 3 ലെസ് ദാൻ 8 ആണ്. 4 ആണെങ്കിലും എത്ര വരിക? 16
64 വരിക. 4 ക്യൂബ് 64. ഇത് എല്ലാ കേസിലും n വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. യെസ് ഓർ നോ? അല്ലേ? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആയിരിക്കൂലേ? ഇത് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കൂ. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആകുമ്പോൾ n ഈസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആണ്. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആവുന്ന സമയത്ത് n ഈസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? എന്തായാലും എന്നിനെക്കാട്ടും ചെറുതായിരിക്കൂലേ n ക്യൂബ് എപ്പോഴും, ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കേസിലായാലും. യെസ്. പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിമിലർലി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ n ക്യൂബിനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1, 2, 3, 4 ഇത്ര എടുക്കാം. n സ്ക്വയർ എന്തൊക്കെ വരും? 1, 4, 9, 16. n ക്യൂബോ? 1, 8, 27, 64. ഓക്കെ, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആയിരിക്കൂലേ? എല്ലാ കേസിലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ n സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. വി നോ ദാറ്റ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് n. യെസ് അല്ലേ? അതുപോലെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് n. ഞാൻ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ജനറലൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം? ജനറലൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുവാണ്. a ലെസ് ദാൻ b ആണെങ്കിൽ n റേസ് ടു a ലെസ് ദാൻ n റേസ് ടു b ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? 1 ലെസ് ദാൻ 3 ആയതുകൊണ്ട് n റേസ് ടു 1 ലെസ് ദാൻ n റേസ് ടു 3 അല്ലേ? അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഇവിടെ a ലെസ് ദാൻ b ആണെങ്കിൽ n റേസ് ടു a ലെസ് ദാൻ n റേസ് ടു b ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്ക്, 1ഉം 3ഉം വരുന്ന സമയത്ത് 1ഉം 3 അല്ലേ ഇവിടെ വരാം? 1 ലെസ് ദാൻ 3 ആയതുകൊണ്ട് n റേസ് ടു 1 ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് അല്ലേ? അതുപോലെ 2 ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ n സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ n ക്യൂബ് ആണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം? ഐ ആം ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ 2. എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? n പ്ലസ് n സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ക്യൂബ് പ്ലസ് n ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്? അതായത് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എൻ. ഇതെന്താണ്? n ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ g ഓഫ് n. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ c. എഫ് ഓഫ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു c ഇൻറ്റു g ഓഫ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് g ഓഫ് n എഴുതിക്കൂടെ? ക്ലിയർ ആയോ ഇത്? അതായത് ഐ എം ആഡിങ് ദീസ് ടു. ഇത് രണ്ടും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഐ എം ആഡിങ് 1 and 2. യു വിൽ ഗെറ്റ് n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2n ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് n. n ക്യൂബ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജി ഓഫ് n. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. എഫ് ഓഫ് n, ജി ഓഫ് n. ഇവിടെ വന്ന് c എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് ഓഫ് ജി ഓഫ് n. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? സേ യെസ് ഓർ നോ. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? വിഘ്നേഷ്, വിശ്രുത്, പ്രണവ്, അനുരാഗ്,
Malavika, Isha, Mohsina, Nivedita, Nainika. Okay. Sure. So for the time being, I'll stop here. Okay. Rest of the things will continue next class.